ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? अन्ना हज़ारे का पिछोकड़ बहुत वधिया, बड़ा शानदार इहदा माजी है। इन्हें हिंदुस्तान दे विच दो वड्डियां चीज़ां कीतियां। एक RTI जिहड़ी इन्फॉर्मेशन दी सूचना का अधिकार है, उहदे दौरान अन्ना हज़ारे जी का बहुत वड्डा हत्थ। अन्ना हज़ारा महाराष्ट्र दे विच इन्हें बड़ी स्ट्रगल की, बड़े भ्रष्टाचारियों नंगिया किया। अज हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि उन्हें दिल्ली आके अपनी स्ट्रगल नूं, अपने संघर्ष नूं जारी रखा। दूजे पासे मैं सारे कांग्रेसी वीरां नूं कहांगा कि मौका मिल गया तुहानूं एक बंदे का पिछा करन दा। महात्मा गांधी का नाम लेवा, गांधीवादी व्यक्ति है, ये पिछे खड़े हो जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान नूं दीमक वाकू भ्रष्टाचार चल रहा है। असी पूरी तरह इन्हां दे नाल आ। मैं हर रोज़ जाके 2 घंटे कंपनी बाग के बाहर बैठ के उन्हां दे वास्ते धरना देना। बहुत लोग दे रहे हैं। अज पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा है। भ्रष्टाचार तो आम आदमी बहुत दुखी है। इस गल का गवर्नमेंट नूं भी पता है, लेकिन बेबस है। अन्ना जी ने अपनी गल बड़े जोरदार तरीके ने कही। अज घर घर अन्ना जी चर्चा है, अन्ना जी का जिक्र है। असीं अन्ना जी के नाल पूरी ईमानदारी नाल। अन्ना हज़ारे मुहिम चलाई जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा एकजुट हैगा। तुसीं की देखदे हो ओवरऑल तरीके नाल? मैं अन्ना हज़ारे नूं एक कनेरी समझना। मैं अन्ना हज़ारे नूं जन जागरण की मशाल समझदा। और मैं अन्ना हज़ारे के शब्दों च कहां तो मैं ये कहना कि मैं रवां या ना रवां, अन्ना हज़ारे की मशाल जिहड़ी है जगदी रहनी चाहिए। ये गल अन्ना हज़ारे ने भी कही सी ते अज हिंदुस्तान के लखां करोड़ां नौजवानों और जनता के दिल च घर कर चुकी है। अन्ना हज़ारे अपने वास्ते कुछ नहीं मंग रहे, और अन्ना हज़ारे मंग रहे ने देश वास्ते। देश नूं भ्रष्टाचार रहित करना चाहते हैं। देश के नेतावां नूं सबक सिखाना चाहते हैं कि देश के नेता जिहड़े ने वो जनता के सेवक ने, जनता के मालिक नहीं। और इस वेले अन्ना हज़ारे अपने 10वें दिन के अनशन च प्रवेश कर चुके हैं। उन्हों का लगभग 7 किलो वजन घट गया है। 74 साल उन्होंने उम्र है, तो उन्होंने आत्मबल जोड़ा है, अगर इस आत्मबल तो बंदा कोई सिक्ख्या लै सके। ये गल नहीं कि अन्ना हज़ारे जोड़े ने वो कोई नवी परंपरा पैदा कर रहे हैं। इस तो पहला महात्मा गांधी ने सानू अहिंसा का पाठ पढ़ाया सी। महात्मा गांधी ने भी बड़े अनशन किए सी 21 दिन दे, और उस तो बाद अज आज़ादी साड़ी चोरी च पई। जदों आज़ादी गंदली हो गई तो उस वेले सन 77 च जयप्रकाश नारायण उठे। जयप्रकाश नारायण वेले भी इहो ही जन अंदोलन सी, पर साडी पीढ़ी ने ये दोनों लोग नहीं देखे, पर उन्हां दा प्रतिरूप असी अन्ना हज़ारे देख रहे हैं। अगर सरकार इस गल दे तरफों नज़रअंदाज कर दी इस सच नूं, ते इस तो वड्डा कोई होर गल नहीं हो सकती। तूफान जनता दी भावनावां दा तूफान, भ्रष्टाचार हटाओ, महंगाई हटाओ, अफसरशाही हटाओ, लाल फीताशाही हटाओ, नौकरशाही हटाओ, ते जनता दे सेवक बनो, जनता दे मालिक ना बनो। ये आवाज़ है अन्ना हज़ारे दी। और अन्ना हज़ारे दी इस आवाज़ नूं इस वेले लेखक ही नहीं देख रहे, मेरे वर्गे पत्रकार और मीडिया मैन और राइटर ही नहीं देख रहे, जनता के सेवक ही नहीं देख रहे। लेकिन सब तो बड़ी गल तो ये है कि गली गली कस्बे कस्बे चों देश चों इक्को ही आवाज़ उठ रही है कि अन्ना हज़ारे का जोड़ा संदेश है ये एक लड़ाई की शुरुआत है। और वो शुरुआत कदी है? हिंदुस्तान नूं एक नवा हिंदुस्तान बनाने दी, जिहदी इंतज़ार असी पिछले 64 साल तो कर रहे सी। केंद्र सरकार की जो स्ट्रैटेजी वर्त रही है, केंद्र सरकार वही काम कर रही है जिहड़ियां आम तौर पर सरकारां करदियां। पहला टाल मटोल की नीति, उस तो बाद टैक्नीकैलिटीज़ जिहड़ी है जन भावनावां दे उपर नहीं आ सकती। इस वेले केंद्र सरकार की नीति की है कि सरकार बनाम अन्ना हज़ारे की थां संसद बनाम अन्ना हज़ारे कर दिता जाए। लेकिन लोग जानते हैं, इंटलैक्चुअल्स जानते हैं, सड़क ते चलते बंदे जानते हैं कि ये ना सरकार बनाम अन्ना हज़ारे है, ना संसद बनाम अन्ना हज़ारे है। ये लोगों के
ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਦਾ, ਔਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਕੂਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰੋ।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਰੁਖ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੀਕ ਆਵਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ।